اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اسے کبھی نہیں گھبرانا، کبھی پریشان نہیں ہونا ہے. جو اللہ کل کے فرعون کو ڈبا کے تڑپا کے مار دیا، وہ اللہ آج کے فرعون کو بھی تڑپا کے مارے گا، آج کے نمرود کو بھی تڑپا کے مارے گا. اور ایسا مارے گا کہ تو زمانہ یاد کرے گا. جس کو طاقت اپنی ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ تھا، غرور تھا، ایسا نہیں کہ سب کہانی پرانی ہو گئی، اب اس زمانے میں نہیں ہوگا، اس زمانے میں ہوگا، اس زمانے میں ہو رہا. جس امریکہ کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، آج لاس اینجلس کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت انڈیا میں بمبئی کی ہے. بمبئی میں آدھی دولت انڈیا کی رہتی ہے. بمبئی میں ساری سیلیبریٹیز فلمی ہستیاں رہتی ہیں. بمبئی میں سارے ادھوگ پتی کے دفتر وہاں موجود ہیں. پیڈر روڈ پر امبانی کا، ٹاٹا کا، جندل کا، متل کا، تمام اسٹیل پلانٹ کے اونر کا، سب کا آفس، سب کا دفتر حاجی علی کے پاس پیڈر روڈ پہ ہے. 36 منزلہ مکان مکیش امبانی کا وہی ہے، خربوں کا مکان وہی ہے اس کا. ٹاٹا کا دفتر، باٹا کا دفتر، جندل کا دفتر، سارا دفتر وہی ہے. اور امیتابھ بچن ہو، چاہے اجے دیوگن ہو، چاہے یوسف خان ہو، کوئی بھی ہو، رفیع ہو، لتا منگیشکر ہو، سب کے گھر وہیں پہ ہے. اسی بمبئی میں جو حیثیت انڈیا میں بمبئی کی ہے، وہی حیثیت امریکہ میں لاس اینجلس شہر کی تھی. لاس اینجلس میں ساری سیلیبریٹی، سارے ارب پتی، سارے کھرب پتی، سمندر کے کنارے وہ شہر. بمبئی بھی سمندر کے کنارے. جب امریکہ کا اتیاچار سال بھر سے بڑھا، مظلوم مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں. یہ تو اسرائیل کا کاندھا ہے، اصل میں تو بم امریکہ کا تھا، اصل میں بندوق امریکہ کا ہے. جب اسرائیل فلسطین کے مجبور، فلسطین کی عورتیں، فلسطین کے بچے جب مارے جا رہے تھے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. ہاسپٹل گرائے جا رہے ہیں، اسکول گرائے جا رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. اور عرب کے لوگوں کو یہ دونوں امریکہ اور اسرائیل نے توڑ کے رکھا ہے. کسی کو شیعہ سنی کے نام پہ پہلے صدام کو بولا یہ ایران تمہارا دشمن ہے، ایران تمہارا دشمن ہے، صدام کو اٹھایا. پھر اس کے بعد بولا ایران سے یہ صدام تیرا دشمن ہے، تجھ کو کھا جائے گا. اب صدام کو مارا. پھر اب آج ایران کو آنکھ دکھلا رہا ہے، کبھی سیریا کو آنکھ دکھلاتا ہے، کبھی کرنل قذافی کو آنکھ دکھلا. اس سارے عرب کے 25 ممالک کے لوگ یہ ہجڑے نامرد امریکہ کے بہکاوے میں آ کے اپنے عرب بھائی کو قتل کر رہے ہیں. عورتیں قتل ہو رہی ہیں. قبلہ اول پر اس کی بری نظر ہے. میں سب کو توڑ کے رکھا ہے. اب کیا کرے دنیا کے 200 کروڑ مسلمان؟ اب ہمارے پاس ہے میں وہاں چلا جاؤں اور ان کا ڈینا توڑ لوں. اب ہمارے جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کے رب قدیر سے دعا کی، مالک ہم آج محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، الہی تو ہی ہمارا بھرم رکھ لے. میں تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ مسلمانوں کی دعائیں چلی ہیں. آج وہ مہاشکتی لاس اینجلس جیسا شہر آگ کے دہانے کھڑا ہے، وہ جل کر راکھ ہو رہا ہے. خربوں کے مکان جل گئے. امریکہ سمندر کے کنارے پانی سے آگ نہیں بجھا رہا ہے، چونکہ سمندر کا پانی ڈالتا ہے آگ اور میں پھر جاتی ہے اور آگ بھڑک جاتی ہے. اللہ نے وہ عذاب نازل کیا. امریکہ کی کیا رہا ہے؟ آؤ ٹیکنالوجی دو، آؤ پانی لاؤ، آگ بجھانے میں میری مدد کرو. جس نے ان غریبوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ نے آج اسے کا غرور توڑ کے بتا دیا کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے. اے قوم مسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت، لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر کوئی نیتا بولتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے، نیتا جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی مولانا صاحب بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، تو مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں. چونکہ مولانا صاحب آدمی ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کیا بولتے ہیں؟ اسلام خطرے میں ہے. اور نیتا کیا بولتا ہے؟ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. بد عمل مسلمان خطرے میں ہے، بے نمازی مسلمان خطرے میں ہے. جو شادی بیاہ میں پتنگ اڑائے، ڈی جے بجائے، اپنی 80 سالہ بیوی کو نچوائے، اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو نچوائے اور ڈی جے لے کے گھومے پھرے، یہ خطرے میں ہے. جو اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی میں 2 لاکھ روپے خرچہ کرے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولے، کرسچنوں کی نقل کرے، یہ بد عمل مسلمان خطرے میں ہے. جس کی بیٹیاں پھٹا ہوا جنس پہن کے سماج میں مردوں کو زنا کی دعوت دے، یہ خطرے میں ہے. جن کی بیٹیاں
मल्टी मीडिया मोबाइल लेकर अब मर्दों से चैटिंग करे, माँ अलग चैटिंग, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग, और ये अधेड़ मर्द ये अलग औरतों से चैटिंग। ये करोड़ का घर बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बनाया है? तू अलग चैटिंग कर रहा है, तेरी बेटी अलग चैटिंग कर रही है, तेरी बीवी अलग चैटिंग कर रही है। क्या है ये? घर है कि तवाइफ का अड्डा बनाया है? अब बोलता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है? तो तुम शराब पीते रहो, जिना करते रहो, 24 घंटे सिनेमा देखते रहो, सुन्नतों का कत्ल करते रहो, आलिमों का मजाक उड़ाते रहो, मदरसा मस्जिद को बर्बाद करते रहो, जमीन बेच बेच कर अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना के क्रिश्चियन बनने की तरफ उसे बढ़ाते रहो, अपनी बेटियों को काफिरों की गोद के हवाले करते रहो, और जब मुसीबत आए तो बोलो अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। ये मत बोल, काम शैतान की तरह है और सोचता है सालिहीन की तरह हम पर रहमत बरस जाए। ऐसा नहीं होता है। काबा की तरफ जाने वाला वो काबा पहुंचेगा, और जो पूरब जाएगा सोचेगा काबा पहुंच जाओ। जो खिलाफे पैगंबर काम करेगा और सोचेगा रहमतें हम पर नाजिल हो जाएंगी, नहीं होंगी। जो ज़हमतें हैं, जो दुर्दशा है, जो अज़ाब है, जो जिल्लत है, सब मुस्तफ़ा की सुन्नतों के खिलाफ काम करने की वजह से है। आज भी आवाज आ रही है कि तू आज मोहम्मदी बन जा, तू आज मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा। शादी बियाह अकीका खतना वलीमा सारा काम मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक शुरू कर। दुआ नहीं भी करेगा अल्लाह रहमतों की बारिश कर देगा। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। काम सारा शैतान जैसा। अब कहते हैं अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। ये मत बोलो अल्लाह कहाँ है, ये बोलो कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आपका बच्चा कहाँ है, आपकी बीवी कहाँ है, आपका समाज कहाँ है, आपका कल्चर कहाँ है। सोच है काफिराना, और साहब जीने का अंदाज है मुशरिकाना, और तमन्ना है कि हम जो कुछ भी करें अल्लाह हम पर रहमतों की बारिश करता रहे। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का निजाम क्या है? तुम्हारे बोलने से इस्लाम खतरे में रहेगा नहीं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह क्या कहता है? ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये इनके बुझाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने अपने महबूब को हक और हिदायत के साथ भेजा है ताकि इस दीन को सब पर गालिब कर दे। क्रिश्चियनिटी गालिब नहीं आएगी, इस्लाम गालिब आएगा। जूस गालिब नहीं आएंगे, इस्लाम गालिब आएगा, क्योंकि अल्लाह ने महबूब को भेजा है सब पर गलबा हासिल करने के लिए। सहाबा कराम ने मुस्तफ़ा का साथ दिया तो अल्लाह ने उन सहाबा को ईरान दे दिया, अल्लाह ने उन्हें रूम दे दिया। या बकरी के चराने वाले, या ऊंट चराने वाले, या मिट्टी के घर में रहने वाले, ये खाना बदोश अपने घरों को कांधे पे लेके चलने वाले, जब कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पे अमल किया, फिर कुरानी तालीमात को लेके अपने वतन से बेवतन हो गए, निकल गए रूम की तरफ, निकल गए ईरान की तरफ। जब अल्लाह के दीन को लेके आगे बढ़े तो अल्लाह ने ईरान दे दिया, अल्लाह ने रूम दे दिया। मोहम्मद इब्ने कासिम इंडिया आए, अल्लाह ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तो खाना बदोशों को अल्लाह ने इज्जत भी दी, सल्तनत भी दी। ये तरीका है जो कुरान पढ़ेगा, कुरान पाक की तालीमात को लेके दुनिया में फैलेगा, ये इधर कदम बढ़ाएगा, अल्लाह की रहमतें 10 बार उसकी तरफ बढ़ेंगी। ये चलना शुरू करेगा, खुदा की रहमतें दौड़ के इसका इस्तेमाल करेंगी। काम चोरों का इस्तेमाल नहीं होगा, सुस्त का इस्तेमाल नहीं होगा, जो सोने खाने पखाना पेशाब करके मर जाने वाले का इस्तेमाल नहीं होगा, जो खकेड़ उठाकर, जो मुसीबतें उठाकर, अपना वतन छोड़कर, अपने बाल बच्चों को मुजाहिद बनाकर जो इस्लाम के लिए काम करेगा, अल्लाह उसे जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। इस्लाम नहीं दबेगा, इस्लाम दबने नहीं आया है। पहला दिन जो कलमा पढ़ा था, एक बंदा कलमा पढ़ा था मुस्तफ़ा का, एक मोहम्मदी था, और फिर दूसरा साथ हुआ, तीसरा साथ हुआ, चौथा साथ हुआ। जब दुश्मनों को पता चला, बोला इस्लाम मिटा देंगे। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर जब दुश्मन को पता चला, बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब पता चला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा जब तक ये मुस्तफ़ा है तब तक इस्लाम है, इनके विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हुजूर ने ऐसी मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत खड़ी की कि बाद विसाल अपनी कब्र अनवर में सरकार आराम फरमा रहे हैं। बस सिद्दीक को तैयार किया
تھا صدیق اکبر 2 سال چند مہینے میں اتنا مضبوطی عطا کیا اسلام کو، اسلام عرب سے نکلا باہر مسکرانے لگا۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد عمر فاروق 10 سال تک اس گدی کو سنبھالا، اسلام عرب سے نکلا اور افریقہ کے وادی تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال تک اسلام کو افریقہ تک پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی کے زمانے میں اسلام اسٹیبل ہوتا رہا۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا میرے نانا کے دین کو اب نواسے کا خون چاہیے، اب یہاں اس کو قربانی چاہیے، تو سارا کنبا لیا، مدینے کا آرام تیاگ کر وہ کربلا چلے گئے۔ کہا ظالم کی چلنے نہیں دوں گا، چلے گا اللہ کا، چلے گا رسول اللہ کا، چلے گا شریعت کا، تمہاری منمانی نہیں چلنے دوں گا۔ تمہارے پاس طاقت ہے کاٹ دے میرے بچوں کو، تمہارے پاس طاقت ہے کاٹ لے میری گردن، مگر میں تیری ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا، تیرا سمرتھن نہیں دوں گا۔ سارا کنبا حسین نے لٹا دیا، اسلام کو لٹنے سے بچا لیا، ایسا بچایا کہ خون بہا، ادھر اسلام عرب سے نکلا، بادل بن کر پوری دنیا پہ چھا گیا، طوفان بن کے ساری دنیا پہ چھا گیا۔ اور آج 200 کروڑ محمدی ہیں پوری دنیا میں، 200 کروڑ، 2 نہیں، 2 لاکھ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 200 کروڑ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ محمد افضل، محمد قمر، محمد اصغر، محمد توصیف، محمد انور، محمد جمال، محمد آفتاب، یہ 200 کروڑ محمدی فوج ہے۔ اس لیے ایک قوم مسلم اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تم دب جاؤ گے، تم مصطفیٰ سے سچی محبت نہیں کرو گے، تم اولیاء والصالحین کی عقیدت نہیں رکھو گے، تم اسلام کے طریقے پہ نہیں چلو گے، تم اجڑو گے۔ جیسے بغداد کے مسلمان سنت کے خلاف چلے تو اللہ نے ان پر کافروں کو مسلط کیا، تاتاریوں کو۔ تاتاری نے مسجد توڑ دی، تاتاریوں نے مدرسوں کو توڑ دیا، تاتاریوں نے لائبریری کی ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ حالانکہ ایک مجذوب بزرگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے، اے عرب کے لوگ، اے بغداد کے لوگوں، جو تم مستیاں گھر میں شراب پی کے کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب آنے والا ہے، تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی ہیں، تمہارے گھر میں 10 لاشیں سڑنے والی ہیں، کوئی بچوں کی لاشوں کو دفنانے والا نہیں ملے گا۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ جو حال آج ہندوستان کا ہے، جو آج سارے مسلمانوں کا ہے کہ اب مسلمانوں کا گھر ہے، سارا کام اندر میں کافرانہ چل رہا ہے، یہی حال بغداد کا تھا۔ غوث اعظم کی قبر وہاں موجود تھی، امام اعظم کی قبر وہاں موجود تھی، امام احمد بن حنبل کی قبر وہاں موجود تھی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنا شان بے نیازی کے ساتھ وہ عذاب نازل کرتا ہے کہ پھر تو بنیاد یاد ہلا دیتا ہے۔ بغداد میں ان بزرگوں کی قبروں کے سامنے ننگا ناچ ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، مدرسوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صاحب مدرسوں میں لڑائی ہو رہی ہے، خانقاہ بھی اجڑ رہی ہے، مدرسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کر دیا۔ وہ تاتاری کافر آئے، مجذوب کہتے تھے، سمجھاتے تھے، تقریر کر کے گلی گلی میں گھوم کے لوگوں نے کہا اے زیادہ سمجھانے کی کوشش مت کر، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں قصہ بولو، کہانی بولو، قصہ بولو، کہانی بولو، یہ مت بولو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ مت بولو یہ حلال ہے یہ حلال۔ کل کی بات ہے، اڑیسہ میں ایک امام صاحب بولے حضرت میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اور آپ کی تقریر کو میں یاد کرتا ہوں، اس کو میں جمعہ کے دن بولتا ہوں، تو میری مسجد کا متولی کیا بولا، ارے یہ سب مت بولو، یہ کرو نہ کرو، کون ایسا کرے گا، کہانی بولو، کوئی قصہ بولو، قصہ کہانی بولو آدھا گھنٹہ جمعہ میں۔ وہ امام بولا اے بھائی، ایک تو قصہ جلسہ ہوتا نہیں ہے، اور پھر جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن، اس کو بھی تم گھٹا کے 20 منٹ کا ڈالا، اس 20 منٹ میں قرآن حدیث نہیں بولوں، حلال حرام نہیں بولوں، تو ایک کہانی بولوں، تو آخر یہ بتا دے کہ تو مسلم قوم جو برائی میں ملوث ہے، اس کی مذمت کون کرے گا، اس کو اللہ سے کون ڈرائے گا، اس کو برائی سے کون بچائے گا؟ کہا نہیں جو کرتا ہے کرنے دو، تم کو کہانی بولو، کیونکہ یہ شراب پیتا ہے، اب یہ شراب کے خلاف بولے گا تو سینے پہ چوٹ لگے گی، یہ نماز چھوڑتا ہے، یہ بولے گا کہ بے نمازی کفر کے قریب پہنچنے والا ہے، اس کو چوٹ لگے گی، یہ زنا کرتی ہے اس کی بیٹیاں، اب وہ زنا کے خلاف امام بولے گا، متلی آئے گی، جلدی سے امام صاحب کو بھگا دو، یعنی کوئی حق نہیں سننا چاہے گا۔ یہی حال بغداد کا ہو چکا تھا۔ وہ مذہب کہتے تھے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مسجد آباد کرو، اپنے تمہاری گھروں میں لاشیں گرنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری گلیاں خون سے رنگنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پہلے بولا ایسا نہیں بولنے کا، اس کے بعد جب وہ نہیں رکا مذہب، بولا تمہیں بھگا دوں گا یہاں سے۔ وہ بولا نہیں میں تو چاہتا کہ تو جہنم میں مت جلو، تم کافروں کے ہاتھوں مت کٹو، میں چاہتا تو نیک بن جا، تو توبہ کر لے، ساری برائی گھر سے نکال دے،
दे। लोगों ने पहले मजाक समझा, फिर बाद में पागल समझा। उसके बाद जब वह मजजूब नहीं रुके तो औबास बच्चों को उसके पीछे लगा दिया। उन बच्चों ने मजजूब को इतना मारा कि मजजूब शहीद हो गए, उसे मार दिया। यानी मुसलमान जब बुराई में गर्दन तक धंस जाते हैं, वो हलाल नहीं सुनना चाहता है, वो कॉमेडी सुनना चाहता है, वो कव्वाली को सुनना चाहता है। कव्वाली में हराम हलाल तो नहीं है। वो नात की महफिल क्यों सजाना चाहता है? वहां तो सुनने में मजा आता है, वहां तो हराम हलाल नहीं है। यहाँ तो बेनमाजी को मतली आती है, हराम खोरों को मतली आती है, जिनकी बेटियां नंगे सड़कों पे घूमती हैं उसको मतली आती है। बंद करो मौलाना की तकरीर, कौन समझेगा, कौन इस जमाने में अमल करेगा? यही हाल बगदाद का हो गया। बात नहीं करेगा, समझाएगा नहीं, हमको खूब मालूम है कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मजलूम रोते थे, अल्लाह का खौफ दिलाते थे, डराते थे कि गलियां खून से रंग जाएंगी। कहा पकड़दार भागो, मारो इसको। लोगों ने इतना मारा कि मजलूम बुजुर्ग मर गए। इधर इनका शहीद होना था, मरना था, उधर तातारी काफिर हमला आवर हुआ। इस कदर मारा बगदाद के मुसलमानों को, 70,000 लोगों को काट के रख दिया, उनकी खोपड़ी की मीनार बना दी। उस मीनार पर बैठकर तातारी ने शराब पिया, मस्जिदों को तोड़ दी, मदरसों को उजाड़ दिया, सारी किताबों को दजला में फेंक दिया। दरिया का पानी स्याह हो गया। अब बैठकर शराब पिया तातारी काफिर, बोला अब इस्लाम मिट गया, मस्जिदों को मैंने मिटा दिया, मुसलमानों को मैंने तबाह कर दिया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी का मीनार बना के ऊपर मैं बैठ के तातारी शराब पी रहा था। कहा अब मैंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब बगदाद में कभी दोबारा इस्लाम का सूरज नहीं निकलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत यही है। हिकमत क्या है? बदअमल बनोगे, तालीमात कुरानी से, तालीमात इस्लाम से हटोगे, ऐसा नहीं कि तुम पर रहमतों की बौछार होती रहेगी। नहीं नहीं, तुमने मजाक उड़ाया, अल्लाह ने सजा दी, मुसलमानों को कटवा दिया काफिरों के हाथों। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग निकले घोड़ा तलवार लेके ताकि मुकाबला इससे करें। जैसे गए तो देखा तातारी काफिरों के सरों पे औलिया सालिहीन की रूहें, और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़बह कर डालो। सारा संसार तो अल्लाह चलाता है, सब कुछ अमेरिका और इस्राइल चाहे जो भी मनमानी करे तो अल्लाह ने जलील करके बता दिया। तो अल्लाह ने मुसलमानों को बदअमली की सजा दे दी, मस्जिद मदरसा सब तबाह हो गए। अल्लाह ने मुसलमानों की बदअमली की भरपूर सजा दे दी। अब जब तातारी काफिर बोला कि इस्लाम खत्म हो गया, अब दोबारा यहां इस्लाम नहीं तोलू होगा, तो अल्लाह ने उस तातारी काफिर के सामने गौसे आजम के एक शहजादे को भेजा, जिसने एक तमाचा ऐसा मारा कि खोपड़ी दूर में जाके घुलटने लगी। उस रूहानी ताकत को देखकर तातारी पहलवान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब पहलवान मुसलमान हुआ, उसकी सारी फौज मुसलमान हो गई। तो जिस उनके हाथों अल्लाह ने मुस्बत अमल मुसलमान को सजा दिलवा दी। और जब वह बोला इस्लाम मिटा डाला, उसी को कलमा पढ़वा के बगदाद में दोबारा इस्लाम को आबाद फरमा दिया। ए मुसलमान, हिंदुस्तान में अगर कोई कहता है मैं मिटा दूंगा, दबा दूंगा, खत्म कर दूंगा, अगर ऐसा कर भी दिया, ये हमारी बदअमली की सजा, ये हमारे इख्तलाफ की सजा, ये हमारी इंतशार की सजा, ये हमारी नफरतों की सजा, ये हमारी बदअमली की सजा, ये हमारी बेहयाई की सजा, ये हमारी झूठ शराब सूद की सजा। जब हमें अगर ऐसा न करे, अल्लाह कभी ऐसा करे, अगर अल्लाह का कानून अमल, अल्लाह का कानून अगर रंग लाया, बदअमली की सजा हमको मिली और हमें घिसेट दिया गया, हमें मिटा दिया गया, लेकिन हमारे मिटने से इस्लाम नहीं मिटेगा, हमारे मिटने से इस्लाम नहीं मिटेगा। फिर अल्लाह का कानून रंग लाएगा। अगर बोलेगा मिटा दिया, उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का कैडर बना दिया जाएगा। तूफान आएगा, चला जाएगा, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, ज़कात रहेगी, मदरसा रहेगा, हम नहीं रहेंगे मगर इस्लाम रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने असम रह जाएगा। वाह क्या बात है। नारे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। 2 4 10 और आयतों को कुरान पाक की पढ़ता रहता है, मगर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता आपके ऊपर में। जो कुछ भी मैंने बयान किया है, सिर्फ हवाई फायरिंग मैंने नहीं की है। मैंने कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर आपको मैंने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम देने की कोशिश की है। इस्लाम के बारे में तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, अपने बारे में तबसरा कीजिए कि मेरा क्या होगा, कल अगर मैं मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, हश्र में क्या होगा, क़यामत में क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको कुरान पढ़ने, कुरान समझने,
قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.